اسرائیل نے 7 روزہ عارضی جنگ بندی کے بعد غزہ پٹی پر دوبارہ پوری شدت سے حملہ شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اس جنگ سے پیچھے بھی ہٹنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح وہ ہٹنا چاہتا ہے کہ دنیا کو یہ میسج دے سکے کہ وہ اس جنگ کو جیت گیا ہے، حماس کی شکست ہوئی ہے، اور حماس کے لڑاکوں کو، حماس کی لیڈرشپ کو اسرائیل کی اس جنگی چال کا اچھی طرح اندازہ ہے، اس لیے وہ اسرائیل کے کسی بھی دباؤ میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی الجزیرہ اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ دوبارہ جنگ شروع ہو جانے کے بعد ہی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے اعلیٰ سربراہان قطر پہنچ گئے ہیں اور دوحہ میں وہ مذاکرات کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، حماس کے رہنماؤں پر دباؤ ڈالوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حماس اسرائیل کی شرطوں کو مان لے تو اسرائیل اس حملہ کو روک دے گا، مزید انسانوں کا ضیاع نہیں ہوگا۔ لیکن حماس کے رہنما اسرائیل کی ان شرطوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب 7 اکتوبر کا واقعہ پیش آیا تھا اور حماس کے رہنما نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر کے 1500 سے زائد اسرائیلیوں کو ہلاک کیا، 200-250 سے زیادہ کو قیدی بنا لیا، تو اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے پوری قوت کے ساتھ غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا اور اس کو سخت ترین انتقام کہا تھا۔ واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا ذرائع کے ذریعے کچھ چیٹ لیک ہوئی تھی جس میں یہ سامنے آیا تھا کہ اسرائیل کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس میں اسرائیل کا 3 ہدف سامنے آیا تھا۔ پہلا ہدف اسرائیل کا یہ سامنے آیا تھا، حماس کے ذریعے قیدی بنائے گئے اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو ریلیز کرانا، حماس سے کسی طرح کا سمجھوتا کیے بغیر۔ دوسرا مقصد اسرائیل کا یہ تھا کہ حماس کے لڑاکوں کو، اس کے تمام لوگوں کو ختم کرنا ہے، اس کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے تاکہ دوبارہ حماس اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہ بن سکے۔ اور تیسرا بڑا مقصد اسرائیل کا تھا کہ غزہ پٹی پر اس طرح حملہ کرنا ہے، اس طرح غزہ پٹی کو تباہ و برباد کر دینا ہے کہ آئندہ کوئی بھی غزہ پٹی کی سرزمین پر فلسطین کی آزادی کی بات نہ کر سکے، مسجد اقصی کی آزادی کے بارے میں سوچ نہ سکے، یعنی مکمل طور پر فلسطینیوں کے دلوں سے مسجد اقصی کی آزادی کی مہم کو ختم کر دیا جائے۔ اب تک یعنی 50-60 دن سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کو تیار ہے اور اس بیچ اسرائیل کو اپنے ایک بھی ہدف میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اپنی خواتین کو، اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے اسے جھکنا ہی پڑا، حماس کے سامنے ڈیل کرنی پڑی۔ اب اسرائیل کے لیے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے جن فوجیوں کو حماس نے قیدی بنایا تھا اس کو آزاد کرانا، اس کو ریلیز کرانا، اور اسرائیل اس کو ریلیز کرانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، بار بار غزہ پٹی پر حملے کر رہا ہے، لیکن کامیابی نہیں مل سکی ہے، اور اس لیے اب اس نے موساد کے اعلیٰ سربراہوں کو قطر بھیجا ہے کہ وہ حماس کے رہنماؤں سے بات چیت کرے کہ وہ اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کر دے تو اسرائیل غزہ پٹی پر حملہ بند کر دے گا۔ دوسری طرف حماس کا کہنا ہے کہ ہم فوجیوں کو اسی وقت ریلیز کریں گے جب تک اسرائیل کی جیلوں میں بند 7000 فلسطینی قیدیوں کو ریلیز نہیں کیا جاتا ہے، آزاد نہیں کیا جاتا ہے۔ حماس کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسرائیل کے نزدیک اس کی فوجیوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ماضی میں ایک فوجی کے بدلے 1000 اپنے فلسطینی قیدیوں کو حماس نے ریلیز کرایا ہے، اس لیے اسی طرح کی ڈیل حماس کے رہنما ابھی بھی چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے لیے ایک اور پریشانی یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ امریکہ نے اب تک کھل کر اسرائیل کے حملوں کا، اس کی دہشت گردی کا ساتھ دیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال کیا اور اسرائیل کے جنگی جرائم کا ساتھ دیا، لیکن اب امریکہ پر بھی، امریکی صدر جو بائیڈن پر بھی، ان کی پارٹی پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کا اس طرح کھلے طور پر ساتھ نہ دیں، کیونکہ پچھلے 50 دنوں کی جنگ میں اسرائیل نے ایک بھی ہدف میں کامیابی حاصل نہیں کی اور اس نے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش میں صرف عام شہریوں کا قتل کیا ہے، عام لوگوں کے گھروں پر حملہ کیا ہے، ہسپتالوں پر حملہ کیا ہے، مسجدوں پر حملہ کیا ہے، اسکولوں کو نشانہ بنایا ہے، یعنی جنگی جرائم کی مکمل طور پر اسرائیل نے خلاف ورزی کی اور ایک بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکا۔ اس لیے اب امریکہ پہلے کی طرح اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے ایک اور مشکل یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ شروع میں اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ نارتھ غزہ پٹی کا جو علاقہ ہے وہ حماس کا گڑھ ہے، پورا علاقہ ہے، اس لیے اسرائیل نے نارتھ غزہ کے لوگوں کو خالی کرنے کا حکم دیا، انہیں ساؤتھ غزہ میں جانے کے لیے کہا، اور نارتھ غزہ پر اسرائیل نے جم کر بمباری کی، پورے نارتھ غزہ کو ملبہ میں تبدیل کر دیا ہے، کھنڈر بنا دیا ہے، قبرستان بن گیا ہے۔
है, लेकिन एक भी हदफ में इसराइल कामयाब नहीं हो सका। और अब अगर इसराइल साउथ गजा पर भी इसी तरह हमला करता है जिस तरह उसने नॉर्थ गजा पर हमला किया है, तो कहीं ना कहीं दुनिया को सोचना होगा, ये फिक्र करनी होगी कि इसराइल का मकसद हमास का खात्मा नहीं, या फिर इसराइल हमास के जरिए इस जंग में कामयाब नहीं हो सकता है। वह हमास के नाम पर आम फलस्तीनियों का कत्ले आम कर रहा है जिसकी और गुंजाइश नहीं दी जा सकती है। और यही वजह है कि राय आमा की जंग में इसराइल धीरे धीरे तना होता जा रहा है। वेस्ट के ममालिक में, यूरोप के ममालिक में सबसे ज़्यादा आवाम सड़कों पर उतर रही है। इसराइल ने जिस तरह मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा अपने हक में करने की कोशिश की, झूठी खबरों का सहारा लिया और ये फैलाया कि हमास जालिम है, इसराइल मजलूम है, लेकिन अब ये नैरेटिव चेंज हो गया है और इसराइल की हैसियत एक जालिम और दहशतगर्द स्टेट के तौर पर हो गई है और दुनिया भर की हिमायत गज़ा पट्टी को मिलने लगी है, फ़लस्तीनियों को मिलने लगी है, हमास को मिलने लगी है। ज़्यादातर हुक्मरान भी अब कहीं ना कहीं जंगबंदी के ख़िलाफ़ हैं, तो चीज़ें भी इसराइल के लिए परेशान करने वाली है। कहा जा रहा है, BBC की एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि हाल ही में जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल का दौरा किया, ये 5वां दौरा था, तो इस दौरे में एंटोनी ब्लिंकन ने वाज़े तौर पर इसराइल को कहा कि उसकी अगली जंगी हिकमत अमली कैसे होगी, दोबारा इसराइल ने गज़ा पट्टी पर जो हमला किया है तो तरीक़ेकार क्या होगा, ये अब अमेरिका को बताना होगा, अमेरिका को वाज़े नक्शा देना होगा, तभी अमेरिका सपोर्ट करेगा। क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने इसराइल पर आंख बंद करके सपोर्ट किया। इसराइल जिस तरह चाहे बदला ले, इंतकाम ले, अमेरिका ने कुछ भी इसराइल से नहीं पूछा। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से भी इसराइल के सामने ये बयान सामने आया है कि उसे जवाब देना पड़ेगा कि उसकी अगली जंगी हिकमत अमली क्या होगी। कम से कम अब जो जंग होगी उसमें अमेरिका इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसराइल घरों पर हमला करे, आम शहरियों का कत्ल करे, अस्पतालों पर हमला करे, स्कूलों को निशाना बनाए, मस्जिदों और यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाए या पानी टंकी को निशाना बनाए, मवासलाती जो ज़राए हैं यानी नेटवर्क सिस्टम पर हमला करे, इसको अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह का बयान एंटोनी ब्लिंकन का सामने आया है, BBC ने भी रिपोर्ट किया है। लेकिन अगर मेरी राय पूछे तो मुझे अमेरिका के इन बयानों पर ज़रा बराबर भरोसा नहीं, क्योंकि अमेरिका हमेशा दोगलापन का रवैया अख्तियार करता है, उसका दो चेहरा होता है। एक तरफ मुस्लिम दुनिया की हमदर्दी हासिल करने के लिए, ख़ुद को सेकुलरिज्म का चैंपियन बनने के लिए इस तरह की बातें करता है, दूसरी तरफ वो खुलकर इजराइल का सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में अगर इस वक्त दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी हो रही है और इसराइल इन दहशतगर्दों का सरगना और सरबराह है, तो वो अमेरिका की वजह से, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि अमेरिका भी दोहरा रवैया अख्तियार कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि इसराइल कहीं ना कहीं इज्जत के साथ इस जंग से निकलना चाह रहा है और इसराइल के लिए मुमकिन नहीं है। इसराइल ने 3 हदफ बयान किया था और उसके हदफ के मुताबिक अगर हमास का एक मुजाहिद भी जिंदा है, वो बंदूक चलाने की सलाहियत और ताकत रखता है, वो इसराइल के किसी फौजी को निशाना बना सकता है, वो एक रॉकेट तिल अबीब पर लॉन्च कर सकता है, तो समझा जाएगा कि अभी भी हमास की हार नहीं हुई बल्कि उसी की जीत हुई है और इसराइल इस जंग को जीत नहीं सका है। यही इसराइल के लिए बात सबसे ज़्यादा परेशानी की बनी हुई है और इसराइल ने 50 दिनों में अंदाज़ा कर लिया कि जो उसने सोचा था जंग को शुरू करने से पहले वैसा हुआ नहीं और इस जंग में अब कहीं भी इसराइल को फातेह करार नहीं दिया जा सकता है और हमास की हार का कोई तसव्वुर नहीं है, क्योंकि हमास की अभी तक सिर्फ 5000 लड़ाके ही मैदान में सरगर्म हैं, उसके 35,000 लड़ाके अभी भी रिजर्व है, वो मौजूद है। हमास के रहनुमा है यहया सिंवार जो गज़ा पट्टी में मौजूद है, जिनको इस पूरे हमले का मास्टर माइंड इसराइल मानता है, उनको अभी तक इसराइल तलाश नहीं कर सका है, उन पर हमला नहीं कर सका है। यहया सिंवार के बारे में पिछले दिनों खबर भी सामने आई कि उन्होंने इसराइली कैदियों से मुलाकात की, बातचीत की और कहा आप सब लोग महफूज है, सेफ है, हिब्रू ज़बान में बातचीत की और इसराइल के हमला में सबसे बड़ा हदफ यहया सिंवार है, लेकिन उन तक भी इसराइल नहीं पहुंच सका है। तो ये सब इसराइल की हार है और इसी वजह से बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ अपने मुल्क में ही अब तनकीद हो रही है, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसराइल की जिल्लत और रुसवाई बढ़ती जा रही है और इसराइल किसी भी सूरत में इस जंग से फातेह बनकर नहीं निकल सकता है। यही हमास की सबसे बड़ी जीत और कामयाबी होगी। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।